होई तेरी बारी है गोबिंद नूं मिलने दी प्यारिया सारियां माइयां रास्ते बोलिया करो। भाई प्रापत मानख देवरिया गोबिंद मिलन की है तेरी बारिया आवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम नगर पंजौड़ा जिला हुशियारपुर ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ आओ सारे रसना पवित्र
कोई रह ना जाए। गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज तकरीबन 11 सालों बाद 2010 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗੇ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਛੇਤੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ। 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ पिछले 20 सालों तो 20 साल हो गए बचपन की उम्र, बचपन का समा इस इलाके लंघिया। जिमें नौहां दे नालों मास नहीं टुट सकता हुंदा, इस तरह साडा ते तुहाडा रिश्ता है, नौ मास वाला रिश्ता है अपना। बहुत साल बिजली नहीं आया गया, क्योंकि घनुड़ी के नेड़े तेड़े होर इलाके च दीवान आ गए। बाकी दाना पानी की खेड है साध संगत जी। गुरबाणी कहती है नक नथ खसम हथ किरत धक्के दे, जहाँ दाने तहाँ खाने नानका सच दे। दान अज लिखा होया सी, चुगना सी, इस करके अज बड़ा खुशी का दिन है भी आप संगतां दे दर्शन सानू नमाणियां नूं नसीब होए, क्योंकि बड़ा प्यार सत्कार इस इलाके चों मिले है। किहड़ा नगर है, किहड़ा पिंड है जिथे आपां दीवान नहीं लाए। समा लंघदा जा रहा है। भाई वीर सिंह कहते ने फड़ फड़ रही धरीक समय ने एक ना मनी। समय जिहड़ा ये किसी का इंतजार नहीं करिया कर। जिंदगी लंघदी जा रही है, काल चक्कर समय जिहड़ा नदी के प्रवाह की तरह है। साध संगत जी, एक श्वास आ गया, दूजे दे आउण दी आस नहीं। कहाँ बसासा इस भांडे का इतना को लग गया ठनका। की पता है शरीर रूपी भांडे का कदों फुट जाना है। आप कह देंगे भी अज दीवान च नहीं, कल नूं चले चलांगे। कल का नाम तो काल है। साध संगत जी, कबीर काल करंता अभय कर, अभय करता सोए ताल। पाशे कछू ना होए गो, जो सिर पर आवे काल। फिर तो इथों कुछ भी नहीं होना जो सिर ते काल आ गया। तो अज का काम कल पे ना छड्ड, समय नूं संभाल लै। ये मनुखा शरीर बड़ा अमोलक है। 84 लाख जूनियां भोगण तो बाद 83,99,999 जूनियां भोगण तो बाद किते मनुखा देह की वारी आउंदी है। ये मिलिया किस वास्ते है? मुक्ति प्राप्त करने वास्ते, मोक्ष प्राप्त करने वास्ते। क्योंकि मनुखा शरीर प्राप्त करके आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। होर किसी जूनी दे विच, होर किसी देह दे विच ना सेवा हो सकती है, ना सिमरन। केवल ते केवल एक मनुखा शरीर है। साध संगत, इस करके गुरु साहब ने कहा आवर जौन तेरी पनहारी, इस धरती मैं तेरी सिकदारी। बाकी दियां जूनियां तेरा पानी भरन वालियां ने। तेनू 84 लाख जूनी का सरदार बनाया है। समा ना गवा, जिन्ना समा मिलता है नितनेम दे विच, सिमरन दे विच, सेवा दे विच बतीत कर। इस इलाके च किड्डे किड्डे संत होए। बाबा जवाला सिंह हरखोवाल, संत बाबा हरी सिंह डिक्की वाले, किड्डे किड्डे महापुरुष इस इलाके च। बाबा जवाला सिंह हरखोवालिए बहुत वड्डा नितनेम 5-5 वार 5 ग्रंथी का पाठ करना।
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ 2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜ ਵਾਰ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਲੰਗੇਰੀ ਪਿੰਡ ਹਰਖ ਵਾਲੀਏ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਮੰਨਨਹਾਰ, ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਗਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਪਸਵੀ ਰੂਹਾਂ ਇਹ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਸਨ 2000 ਤੱਕ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ 2001 ਚੜ੍ਹਿਆ ਉਦੋਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ। 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ। ਸੰਤ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਸੰਤ ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਰਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਸੰਸਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਈ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਏ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਨੈਟ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਗਵਾਚ ਗਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ। ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਲੇਸ਼ ਬੁੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਿਆਪਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਲੇਸ਼, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਪੈ ਰਹੇ। ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਈ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸ਼ਾਂਤੀ? ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੱਲਦੇ। ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਮਟਕੀ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਅਲੰਕਾਰ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਬਾਜਰਾ ਬੀਜ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਫਾਰਮਰ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਸੀ ਬਾਜਰੇ, ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਜਰਾ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਲਿਆ, ਚਿੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਨੌਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਜਰਾ ਚੁਗ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਗਲੇਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਰੋੜੀਆਂ ਵੱਟ ਵੱਟ ਕੇ ਗੋਪੀਏ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਲੇਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕੰਮ ਆਊ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਟਕੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਘੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐ ਕੋਲ ਦੀ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ,
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲਾਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਰੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜੌਹਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਕਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਫਰੇਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਈਏ ਸਾਰੇ ਪੰਜੌੜੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਈਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜਿਹੜੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਸਵੇਰੇ 101 ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਫਿਰ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ, ਫਿਰ 51 ਪੰਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਫਿਰ ਰਹਿਰਾਸ, ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਨਗਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ 22 ਘੰਟੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਐ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹਟ ਗਈ ਸੀ ਸਾਥ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੱਥੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਦਿਖ ਜੇ ਨਾ, ਸਿਪਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਐਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਐਡੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਨਿਡਰਤਾ, ਇਹ ਨਿਰਭੈਤਾ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ, ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਰੱਖ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਗੇ। ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹ, ਪਰ ਦੱਸੋ ਕਦੇ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਖਤਰਾ, ਮੌਤ ਤਾਂ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੌਤ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੇਸੰਗ ਨਰਨ ਭੇੜ ਜਾਨੋ। ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਭੇੜ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਪਾਕਰਤਾ ਨੇ ਕਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਸਿਧਾਨੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਆਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਭੇਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਕੰਨ ਫੜੋ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਾਕਰਤਾ ਹੈ ਕਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਸਿਧਾਨੋ, ਇਹੀ ਹੋਰ ਆਗਿਆ ਸੁਣੋ हे ਪਿਆਰੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇਸੰਗ ਨਾ ਦੇਵ ਹੁੰਦਾਰੇ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜੀਵਨ, ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਟਕੀ ਲੱਭ ਗਈ, ਘੜਾ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਜ ਬਣ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਗਲੇਲੇ ਵੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਵੱਟੇ ਵਟਾਏ ਮਿਲ ਗਏ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਲੇਖੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਚਮਕਵਾਂ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗਲੇਲੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਈ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਚਮਕਵਾਂ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਹੈਗਾ ਇੱਕ, ਨਿਆਣੇ ਖੇਡ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਜੌਹਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮਹਿਲ ਲੈ ਲੈ, ਬਾਗ ਲੈ ਲੈ, ਰੱਖ ਲੈ ਲੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪੱਥਰ ਜਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਥਰ ਜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਲ ਹੈ, ਲਾਲ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਘਰ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਲਾਲ ਬਦਲੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਭਰਿਆ ਭਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਸਮਝ ਕੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਅਬ ਪਛਤਾਏ ਕਿਆ ਹੋਤ ਹੈ ਜਦ ਚਿੜੀਆ ਚੁਗ ਗਈ ਖੇਤ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਕਾਲ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਨਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਚੱਕਰ, ਨਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ। ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਇਹਨੂੰ ਮਟਕੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਸ ਨਿੰਦਿਆ ਚੋਰੀ ਚ ਖਰਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਘੜੀ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮੁੱਲ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੌਹਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾਲ ਤੇਰੇ ਨਦੀ ਚ ਲੰਘ ਕੇ ਰੁੜ ਦੇਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲਾਲ ਨੀ ਗੁਆਚਿਆ ਹੋ ਲੰਘਣਾ, ਕਾਹੋਂ ਮਿੱਟੀ ਖੋਲੇ
कबीर काल करम का अवे करता सोई काल पाशे कछु न होए गो जो सर पर आवे काल। इस तरह साध संगत जी ये मनुखा जन्म सवासां दी ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਟਕੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਰੂਪ ਰਸ ਗੰਧ ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਵਾਸ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਣੀ ਤੱਕ ਬਹਿ ਜਾਈਏ 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਂਦ ਆਲਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੋਊ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਉਨੀ ਵੱਧ ਨੀਂਦ ਆਊ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਿੰਨੀ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਆ ਉਨੀ ਨੀਂਦ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਾਇੰਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ 6 ਘੰਟੇ ਨੀਂਦ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਸਾਇੰਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਐਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਢੇਰ ਚੋਂ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਜਿਆ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਤਾਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੋੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਖੱਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਕਬਾਤ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਪਤਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਕਾਵਨ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਾਂਗੂ ਬੀਤਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ। ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹਿੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਕਦੇ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ, ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ, ਕਦੇ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਾਰੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਂ ਲੰਘ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਚ ਆਏ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਆ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਕਈ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਆ 15 ਅਗਸਤ ਆ ਰਹੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖੱਟ ਲਿਆ। ਆ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੋਰ ਘੱਟ ਜਾਣਾ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਕਾਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ। ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ। ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਧੈ ਨਿਤ ਪਾਰ ਚ। ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਬੰਨ ਨੂੰ ਬੰਨ ਰਿਹਾ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਹੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਨੇ, ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੰਨ ਨੂੰ ਬੰਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਨੇ ਸਿੱਟ ਲਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮ ਨੇ ਸਿੱਟ ਲਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਸਿੱਟ ਲਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਗ ਲਿਆ।
ਇਹ ਪੰਜੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਜੀਤੇ ਪੰਜ ਚੋਰ ਐਸੋ ਕੌਣ ਬਲੀਰੇ। ਜਿਨ ਜੀਤੇ ਪੰਜ ਸੂਰਬੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਮੇ ਕਿਹਾ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਲੇ ਉਹੀ ਸੰਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਮੋਹ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਸਮਝ ਲਓ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹੀ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਕਰਾਇਆ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜੇ ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੇ, ਕਾਮ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੇ। ਕਾਮ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਰੀਚਕ ਹੋਇਆ, ਕਰੀਚਕ ਇੱਕ ਦੁਰਯੋਧਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਰੀਚਕ ਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਵਿੱਚ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਹਾਥੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। 10,000 ਹਾਥੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ। ਤਪ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਚਕ ਸੀ ਵਿਰਾਟ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਂਡਵ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਛਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਅਗਿਆਤਵਾਸ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਲਏ ਗਏ, 13ਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਤਵਾਸ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫੇਰ 12 ਸਾਲ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟਣਾ ਪਊ। ਫਿਰ ਪੰਜੇ ਪਾਂਡਵ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਰਾਟ ਰਾਜੇ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਰਾਟ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਚੌਸਰ ਖੇਡਣ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਰਜਨ ਸੀ ਉਹ ਵਿਰਾਟ ਰਾਜੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਹਿਨ ਅੱਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਨਿਰਤਕੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਭੀਮਸੈਨ ਸੀ ਉਹ ਰਸੋਈਆ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ ਵਿਰਾਟ ਰਾਜੇ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਹਦੇਵ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਰਾਟ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਣ ਕੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਭਾਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰਾਂ ਦੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੂ, ਸੱਚ ਬੜਾ ਚੁਭਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ 60-60 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਕਅਪ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਕਾਬਰਾਂ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਐਸੀ ਰੌਣਕ ਆਊਗੀ, ਰੰਗ ਲਾਗਤ ਐਸਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ। ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਹ ਤੇ ਕਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖੇ ਆ ਕਦੇ? ਖਿੱਚਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਐ। ਆਓ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ 3.5 ਕਰੋੜ ਜੀਵ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਰੋਮ ਰੋਮ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ 3.5 ਕਰੋੜ ਜੀਵਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। 3.5 ਕਰੋੜ ਰਮਾਵਲੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਰੋਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇਦਣਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕੇਸ ਕਟਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾੜੀਆਂ ਕਟਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਗੁੱਤਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਐਸਾ ਸੰਗਤ ਕੌੜ ਰੱਖੂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ।
ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਅਮਾਨਤ 'ਚ ਖਿਆਮਤ ਪਾਤੀ। ਬਚੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾਇਆ ਕਰੇ, ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਉਹ ਰਾਣੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਮਨ ਡੋਲ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੀਚਕ ਦਾ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਪੰਜ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੰਜ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜੇ ਪਾਂਡਵ ਮੇਰੇ ਪਤੀ, ਐਡੇ ਬਲੀ ਪੁਰਸ਼, ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਰਾਜੇ ਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਕ੍ਰੀਚਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਆ। ਭੀਮਸੈਨ ਕੋਲੇ ਰੋਈ। ਭੀਮਸੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਦੇ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਭੀਮਸੈਨ ਗਿਆ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੀਚਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਕ੍ਰੀਚਕ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਭੀਮਸੈਨ, ਕ੍ਰੀਚਕ ਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਬਲ ਸੀ, 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਤਪ ਕਰਕੇ ਬਲ ਮਿਲਦਾ, ਤਪ ਕਰਕੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਝੂਠ ਹੈ, ਤਪ ਕਰ ਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਪ ਤਾਪਣ ਤੇ ਤਪ ਤੇਜ ਵਧਦਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਫੌਜ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਤਪ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੈ। ਐਸਾ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮ ਨੇ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੱਲ ਮੋਹ ਦੀ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੀਗਾ। ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼। 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ। 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਤੜਕੇ ਜਾਗਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ। ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਾਨ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਵੇ।
वेद कूक सुनावै। वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, पुराणा कहदियां ने, धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि मान नहीं वाहिगुरू नूं चंगा लगता, हंकार नहीं चंगा लगता। हंकारिया सो मारिया, प्रौढ़ हाथ फाल। इंग्लिश की कहावत है, अभिमान का सिर नीवा। अभिमानियों का हमेशा सिर नीवा ही होया करता। कईयां नूं हो जांदा ना बहुता अभ्यासियां, कई बड़े बड़े अभ्यासी असीं डिगदे देखे आ, 100 पाठ जप जा करन वाले डिगदे देखे आ। साध संगत 12 घंटे सेवा करने वाले डिगदे देखे है। क्यों मान आ गया भी मैं लंगरां सेवा करदा, मैं गजा करदा गुरु घर दी, मैं बहुता दानी हाँ, मैं बहुता नितनेमी हाँ, 1 बजे मैं उठदा। बड़े बड़े डिगदे देखे है। ये कपिल मुनि की गल, कपिल मुनि एडा महापुरुष, एडा महापुरुष देखो किवें डिगदा है। ध्यान नाल सुनियो, सुनने वाली विचार है। कपिल मुनि अपने चेलियां नूं कहदा, जदों मैं शरीर छड्डूंगा मैं मुक्त हो जाऊंगा। कहंदे जी निशानी की हो? कहंदा जेड़े मेरे डेरे दे विच, मेरे आश्रम दे विच जिन्ने संख ने, जिन्नियां कड़तालां ने, ये सारियां वजणगियां जदों मैं शरीर छड्डूंगा। चेले कहंदे भी ये तां कदे होया नहीं, किसी दे मरण ते इदां होया होवे। कहंदा मेरे वारी हो गए। चेले विश्वास कर लिया, साडा संत जिहड़ा है साडा महापुरुष पूर्ण महापुरुष है। पूर्ण महापुरुषों का संसार तो जाना वखरा है। गुरमुख आवे जाए निसंग, जदों जी चाहण शरीर को सप वांगू जिवें कंज लाउंदा इउं छड्ड के अपनी पुरी नूं तुर जांदे, गुरपुरी नूं तुर जांदे है। अपना राह हो रहा साध संगत। जे बाणी ना पढ़ी, सिमरन ना कीता, भेख बना लिया, भेख तां बना लिया, चोला पा लिया, सिमरन नहीं कीता, सेवा नहीं की, भेख दिखायो जगत को, लोगन को बस कीन, अंतकाल काती कटियो बास नरक मोह लीन। वो अंत नूं काल दी कैंची नाल कट्टे जाणगे। इत्थे भी उन्हां नूं नरक भोगना पैंदा, अगे भी। वो डेरे सिरसे वाले दा हाल देखदे हो, 4 साल हो गए। देखिया रब तो डर के रहिए, रब तो डर के साध संगत जिहड़ा गुरु बनया बैठा सी, हाल देखिया 25 अगस्त 2017 नूं, आ 25 अगस्त आने वाला 4 साल हो गए सुख नाल, 5वां लग गई। रब बनया बैठा सी साध संगत जी। रब देखो, रब दे खेड निआरे गुरु बनदा सी। गुरु ਉਹ बैठा जेल दे विच साध संगत, कित्थे सुटिया परमात्मा ने, कित्थों बड़े वो तो डर के रहिए परमेश्वर को, डर के रहिए, ਉਹਦੇ ਭੈ ਚ रहिए, ਉਹਦੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ नहीं पता, ਉਹਦੇ रंगां ਦਾ नहीं पता। आओ कपिल मुनि कहंदा संख ਵੱਜਣਗੇ, कड़तालां खड़कणगीਆਂ जिद्दे मैं शरीर छड्डूंगा। चेले कहते जी 7 वचन। एक दिन की होया है, बिरध अवस्था है, बड़ेपा है। कपिल मुनि सर्दियों के दिन ने अपने आश्रम च बैठा है, डेरे च बैठा है। एक साध संगत हिरनी का बच्चा आ गया। हिरनी के बच्चे ने आके कपिल मुनि के चरणों च नमस्कार किया। नाम जपन वालियां दे अगे सारी सृष्टि निमदी है। जिन्नियां जूनियां ने सप शेर सब उन्होंने नमस्कार करते हैं। नाम जपन वालियां नूं एडी ताकत है बंदगी दे विच, बंदगी दे विच एडी ताकत है। आपां नूं तां सप डंग मारू, शेर खा जू, पर जिहड़ा पूर्ण महापुरुष है उन्होंने शेर भी सप भी नमस्कार करनगे। आ गुरु नानक पातशाह ते शान कीती सप ने। एडी ताकत है बंदगी दे विच। मिर्ग दे बच्चे ने नमस्कार की पैरों से। कपिल मुनि नूं सोहना लग्या मिर्ग दा बच्चा। सोचिया ही मां नूं किसी ने मारता, शिकारी ने। अपने चेलियां नूं कहंदा जाओ इस बच्चे नूं दुध पिलाओ। मिर्ग दे बच्चे नूं दुध पिलाया, अपने आश्रम दे विच रख लिया। साध संगत हुण ओहदे नाल नेता प्रति मोह पै गया। ओहदा नेता प्रति दुध पिआउंदा,
ਲਾੜ ਲੜਾਉਂਦਾ ਐਡਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੋਰ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਮੋਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੋਹ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਮੋਹ ਕਾਹਦੇ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਮਿਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚ ਮੋਹ ਪੈ ਗਿਆ ਮੋਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੋਹ ਹੈ ਘਰ ਚ ਮੋਹ ਬੱਚਿਆਂ ਚ ਮੋਹ ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਅਖੀਰਲਾ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਮਨ ਚ ਫੁਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੁੱਧ ਪਿਆਊਗਾ ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਬਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਖ ਵੱਜਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਘੜਤਾਲ ਵੱਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਜੇ ਜੇ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਸੁਰਤੀ ਤਾਂ ਮਿਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਬਨਜਾਰਾ ਲੋਕੋ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਸ਼ਨਾ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਬਨਜਾਰਾ ਭਾਈ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਸ਼ਨਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਬਾਸ਼ਨਾ ਨੇ ਬਾਸ਼ਨਾ ਮਿਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਆਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਤੀ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹ ਹੀ ਜੁਨੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਐਡਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਸੁਰਤੀ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਖ ਤਾਂ ਵੱਜੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੜਤਾਲਾ ਖੜਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡੂ ਸੰਖ ਵੱਜਣਗੇ ਕੜਤਾਲਾਂ ਖੜਕਣਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡੂ ਕੜਤਾਲਾਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ ਸੰਖ ਵੱਜਣਗੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਜੀ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਜਣ ਤਾਂ ਜੇ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਹ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸੁਰਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਐਡਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੋਹ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੋਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੋਚ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੂ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਲੇਖੇ ਕਤਹੇ ਨਾ ਛੁੱਟੀਐ ਖੇਨ ਖੇਨ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ
ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਅਪਾਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੁਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਾਪਲ ਮੁਨੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਢੁਕਦੀ ਸੀ। ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਧ ਹੈ ਨਿਤ ਪਾਰਜ, ਮਾਰਵੇ ਭਜ ਦਿਨ ਨਿਤ ਰਹਿਣੀ। ਮਾਰਵੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰ, ਚੇਤੇ ਕਰ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ ਹਰ ਛਾੜੀ। हे ਭਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਲਵੇਂਗਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੁਆਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੂਏਬਾਜ਼, ਆ ਜੂਏਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਆ, ਸੱਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੂਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਂਡਵ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਆ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਮਦਰਾ ਪੀ ਕੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ। ਆ ਕਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਜੂਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣਾ, ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਚੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਅਵਾਇਡ ਦਾ ਬੈਡ ਕੰਪਨੀ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚੋ ਸਤ ਸੰਗ। ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕਰਤ ਵਕਾਰ ਦੋ ਹੱਥ ਝਾੜਕ। ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਚ ਪੈ ਕੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਏਗਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਜੂਏਬਾਜ਼ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਤੁਰ ਜਾਏਗਾ ਜੁਆਰੀਆ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ। ਤੂੰ ਤੁਰੇਗਾ ਜੁਆਰੀਆ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ। ਤੂੰ ਤੁਰੇਗਾ ਜੁਆਰੀਆ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ। ਤੁਰੇਗਾ ਜੁਆਰੀਆ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ। ਮਾਦ ਵਿਭਾਗ ਜਨਤ ਰਹਿਣ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਰ ਹਰ। ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣੇਗਾ ਤੇ ਦੋਏ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਏਗਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਾਵਰਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਾਵਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ ਇੱਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿੰਦ ਤੋਂ
माता दे लहू तो किन्ना सोहना तेरा शरीर बना के तेनू संसार ते भेजिया, उस वाहिगुरू नूं चेते कर। आओ अज मोह की गल की है, किड्डा वड्डा महापुरुष कपिल मुनी एक मिर्ग दे बच्चे दे मोह ने सुट लिया ते अपनी हाल। फिर गल की है कि श्वास लालां की भरी हुई मटकी की न्याई है, सत संगत इन्हें ना गवाई। समय की संभाल करिए, संभालीए समय। समा हो गया है, रहिंदियां विचारां आपां दो दीवानां च करांगे। वधिया संगत आई है, समा बदल गया, साध संगत समा इको जिहा नहीं रहा। भगवान कृष्ण ने उदो नूं कहा सी, हे उदो होत ना सब दिन एक समान। अज राजा है, हो सकता है अज का राजा कल नूं भखारी बन जाए, अज का भखारी है कल नूं राजा बन जाए। बेनती है सारा नगर आओ, इलाके दे विचों संगत नूं लैके आओ, बढ़ चढ़ के दो दीवानां च आपां हाजरी भरनी है। इत्थे रस्सियां जरूर कल नूं बन के रास्ता जरूर बनाओ, क्योंकि पंडाल की भी एक मर्यादा होंदी। सतगुरु कृपा कर, देखो नदियों बाह विछुनिया मेला संजोगी राम। आ सौण वाला भाई अज 19 साल बाद मिलिया सानू, 19 साल बाद, 2002 तो बाद। ਇਹਦਾ ਦਾੜਾ ਕਾਲਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਕੁ ਚਿੱਟਾ ਅੱਧਾ ਕੁ ਕਾਲਾ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ। ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। मुए हुए भी आशिक जाग उठते हैं, ठोकर के लगने से मरे हुए भी आशिक उठ खड़े, मरे हुए भी। कहण तो भाव इन्ने सालों के विछड़े मिल गए, बड़ी खुशी हुई जो पता लग्या भी उही साउंड है ना, बड़ी खुशी हुई। 19 साल का समा बड़ा हुंदा है। आ न्याणे जे उदों जम्मे सीगे, किडे किडे हो गए साध संगत, हत्थां च जम्मे किडे किडे बच्चे। समा किते बड़ा तेज लंघदा है, बड़ा तेजी नाल समा। किन्ने साडे प्यार वाले इस नगर दे विचों, किन्ने प्यार वाले जिहड़े चढ़ाई करके बाबा गुरबचन सिंह हुंदे, 16-17 साल हो गए उन्हां नूं। किन्ने रब नूं प्यारे हो गए। इस करके तां जिउंदिआं दे ये है, वध चढ़ दीवानां च लाहा लो। फिर 3, 4, 5 सितंबर के मायो पट्टी दीवान, फिर आपां टोडरपुर रख देने हैं। हुण दुबारे उही लहर, वाहिगुरू किरपा करे जे नेड़े नेड़े संगत आईयां ने पिंडां दे विच दीवान रखो। 2002 वाली लहर चलाउणी है दुबारे आपां। वाहिगुरू किरपा करे उसे तरह साध संगत ये लहर दीवाना की उसे तरह चले। आओ समा हो गया है, रहिंदियां विचारां आपां कल दे दीवानां च करांगे। 2 दीवानां च सारे नगर ने, नेड़े नेड़े ट्रालियां च गड्डियां दे विच संगतां नूं लैके आयो। गुरु अगे अरदास करो कि इसे तरह दीवान सजन पंडालां दे विच बढ़ चढ़ के लाहा लो। आओ हुण आपां आनंद साहिब दा पाठ करिए, क्योंकि देग तैयार है, देगा तैयार ने। आनंद साहिब का पाठ उपरंत अरदास बेनती, फिर हुक्मनामे। हुक्मनामिਆਂ तो बाद जिन्ना समा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नहीं जाते, आपां ने नहीं जाना, आपां पिछे नहीं चलना महाराज, क्योंकि बड़े समय बाद दीवान लगे है। कई बार मर्यादा भुल जाने, मर्यादा नहीं भुलनी। हुण तां बीबियां धारना च बोलना भी भुल गईयां साध संगत, क्योंकि समा बड़ा लंघ गया। नेड़े बैठिया करो माइक दे, ਜਿਹੜੀਆਂ बीबियां नूं बोलना आउंदा नेड़े बैठिया करो। सतगुरु किरपा करन, जो तुसी माया रख रहे हो ये सारी घुमड़की साहब दरबार की सेवा च लगूगी। उत्थे दरबार की सेवा चल रही है, बढ़ चढ़ के आप जी ने योगदान पाना है। पहला भी बहुत पाया साध संगत ने, ये सब कुछ संगतां ने दिता होया। आओ आनंद साहिब के पाठ में हाजरी लाइए। राम कली महला तीजा आनंद। एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी
ਆ ਲਾ ਦੇ ਆ ਮੈਕ ਦੇ ਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਖੇਤੀ ਲਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਲਾ ਦੇ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮਰੀ ਜਾਣੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਾਕਰ ਮਾਨੀ ਦਾਸ ਮਾਨੀ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਿਆ ਪਾਹੁਣਾ ਨਿਤ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤੇਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਦੁਖਾਂ ਕਾ ਸੁਖ ਰਾਸ ਤਾ ਕੋ ਵਿਨ ਨ ਕੋਈ ਲਾਗੈ ਜਗ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਾਂ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਧਿਆਈਐ ਜਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਾਉ ਤੇ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਗ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਗ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੈ ਚਿੱਤੇ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇ ਫਤਿਹ ਵਿਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਖ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਲਦਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਵੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪੱਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਨਗਰ ਪਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਦਿਨ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਜਾਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਰਤਨ ਵਿਧਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਏਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਣ ਪਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਿਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਘਾਲ ਥਾਂ ਪਾਉਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ
ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੱਢਣੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਮਈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਗਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਭੋਗ ਲਾਓ, ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਵਹ ਕੀਏ, ਵਹ ਮੰਜਨ ਮਿਸ਼ਟਾਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਚ ਪੁੱਤਰਾ ਲਾ ਭੋਗ ਹਰਾਏ। ਲੱਗਿਆ ਭੋਗ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਲਾਹੀ ਦਰਗਾਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਹੁਕਮ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮੇ ਕਰੋਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ